वर्ल्ड किया उन्होंने पंक्तियों नाल काफ़ी अखरां दे उत्ते इन्हें क्लीयर करके दस्या होया सारा ये बंदा बिल्कुल गलत है। दसवें पातशाह दी महाराज दसवें पातशाह महाराज दी अंश अपने आप को कह रहा है क्लीयर। ये नाल जिन्ने मंत्री संतरी ने सारे इनू मनते हैं, इन्होंने लिख के दिता इनू किसी मोद बीजेपी ना हो या किसी नाल भी हो भावें प्रधानमंत्री के नज़दीकी होवे उत्ते बनदी कार्रवाई पंथ करूगा। FRI कराउण असीं बिल्कुल क्लीयर FRI करा के इहनूं बुलाया जाऊगा, ये तो पूछा जाऊगा। इन्हें काफ़ी कुछ उहदे विच बयान किया, पंगतियां दी काफ़ी हेरफेर की है। तो साडी इक्को ही मंग आ पहलां जो ये मता पा के देवे सेंटर की सरकार, जो धर्म ग्रंथ ने उन्हां दी बेअदबी हो, जो भी इंसान करदा उहनूं फांसी की सज़ा होनी चाहिए है। जे नहीं सरकार दे बसदा रोक तो मता पा के देवे, 5 प्यारां दे विचों क्लीयर करे तो बनदी मता पावे, सैसन बिठावे, मता पा के क्लीयर कर दे तो साडी कोई लड़ाई नहीं हैगी। जब साडी नौजवान पीढ़ी आऊगी तो हमेशा असीं इन्हां दे नाल ही तुरांगे, भावें दिल्ली नूं तुरन जां किते भी इन्हां नूं मदद असीं इन्हां दे नाल खड़े, असीं इन्हां तों कदे भी नहीं भज्जांगे। कि गिरफ्तारी तुहानूं पुलिस महकमे के बंदे नहीं दस दिता कि गिरफ्तारी पाउण फिरदे है, जे मान लो तुहानूं कहिंदे है भी साडे कोल सबूत है, तुसीं गिरफ्तारी देवोगे कि नहीं? नहीं असीं क्यों देवांगे, उस तो पहलां असीं सारा क्लीयर करदे हां। असीं आ देखो हुण इक्का बंदा है बिल्कुल ये क्लीयर करदा है, अपने आप नूं महाराज दी अंश दसदा है। ये कहंदा भी मैनूं आदि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी मैनूं इदां ही याद है जिवें वो महाराज नूं एक खिलाउणा जानदा है, बाणी नूं एक खिलाउणा ही जानदा है। ते हुण इह ते पूरी बनदी कार्रवाई करांगे। प्रशासन फोटो नूं कहंदा असीं आ देखो क्लीयर करदे हां पूरे। आ देखो किड्डे किड्डे झंडे, किड्डे किड्डे लोक इहदे नाल रले होए ने, किन्ने किन्ने चोर इहदे नाल रले होए ने। आ देखो देखो इन्हां लोकां ने इकट्ठे होकर रल के गुरु साहब दीयां पंगतियां दी इन्हां ने बिल्कुल क्लीयर किया। वेखो सारियां फोटो असीं क्लीयर करदे हां। असीं ये नहीं कहंदे पर सिस्टम नूं सैट किया जावे, सारां लई इक्को जिहा कानून होवे। आ वेखो इस नूं लैके की कहना चाह रहे हो तुसीं? जो ये इंसान है जो जिन्हें ये आने वाले समय के क्लीयर करांगे, अपने आप नूं 10वें पातशाह महाराज दी अंश चों दसदा है। ये कहंदा मैनूं आद दरबार कहंदा भी सरबलो दरबार जो महाराज दे भी तिन्ने दरबारां दा जिहड़ा हैगा इहने तारा करया एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक वीडियो च क्लिक च कह रहा भी जो महाराज आद दरबार की बाणी आ वो मैनूं इदां ही याद आ भी मैं मेरी माता के गर्भ च थी जदों उदों मैनूं मेरी माता जी गुरुद्वारे जांदे सी, बाणी पढ़दे सी ते ਉਹਦੇ तारे दे नाल मैनूं जिहड़ा आद दरबार गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की भीड़ आ वो मैनूं इदां ही याद है सारी। ते इसने उस तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी पंगतियां लैके गुरु ग्रंथ साहब महाराज दियां उन्हां च वर्ल्ड किया, उन्हां पंगतियां नाल काफ़ी अखरां दे उत्ते इन्हें क्लीयर करके दस्या होया सारा ये बंदा बिल्कुल गलत है। 10वें पातशाह दी महाराज 10वें पातशाह महाराज दी अंश अपने आप को कह रहा है क्लीयर। ये नाल जिन्ने मंत्री संतरी ने सारे इनू मनते हैं, इन्होंने लिख के दिता इनू ते उस तो बाद सारा क्लीयर असीं हुण पूरे आने वाले संसार दे विच क्लीयर करांगे। जो निंदक होणगे जां गुरु साहब की बेअदबी करनगे ਜਾਂ पंथ दुखी होणगे उन्हां नूं आउण वाले समय दे विच इदां ही संगल मारिया जाऊगा, पूरे कानून तरीके दे नाल पुलिस प्रशासन नूं नाल लैके कीता जाऊगा। हुण इह ते बनदी कार्रवाई करांगे, FRI कटावांगे, FRI कटा के उस तो बाद इहनूं बुलावांगे, पेश करांगे पंथ च पूरी संगत संसार दे मूहरे नूं। FIR कराउण जा रहे हो तुसीं? FIR करवाओगे जी ते FRI होगी कुंडली प्रशासन नूं, SHO नूं ते DSP नूं असीं क्लीयर कीता भी इह धर्म दे जिन्ने भी हैगे असीं क्लीयर करांगे हुण आउण वाले समय दे विच जिहड़े अपने आप नूं गुरु मनदे आ जां गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बीड़ दा तारा करके उस तो अपनी पंगतियां ला के इस भोली भाली जनता नूं जां इस भोली भाली संगत नूं नाम दिंदे आ, ये सारे जिन्ने हैगे आ उहदा आउण वाले समय च क्लीयर हो जाऊगा सारा। कुमार स्वामी की तस्वीर है क्योंकि काफी चर्चित शख्स है। इन्हां दे जो श्रद्धालु ने 50 करोड़ श्रद्धालु ने इन्हां दे जो इन्हां दे श्रद्धालु ने, पर 50 करोड़ होण भावें करोड़ां दे अरबां भी खरबां होण, पर यह नहीं हैगा भी कोई गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बीड़ दे नाल किसी दे अंग उहनां परा करूगा जां उहदियां पंगतियां तोड़ मरोड़ करूगा, उहनूं कदे भी नहीं पंथ बख्शूगा। उन्होंने बनती सज़ा उन्होंने दऊगा ही दऊगा। वो फिर भावें किसी मोद बीजेपी ना हो या किसी नाल भी होवे, भावें प्रधानमंत्री के नज़दीकी होवे, उत्ते बनती कार्रवाई पंथ करूगा। हुण कह रहे हो कि FIR कराउण जा रहे हो और होर किस तरह की कार्रवाई दा जिक्र? बिल्कुल ही ये FRI कराउण असीं बिल्कुल क्लीयर FRI करा के इहनूं बुलाया जाऊगा, ये तो पूछा जाऊगा। इन्हें काफ़ी कुछ उहदे विच बयान किया, पंगतियां दी काफ़ी हेरफेर की है। तो बगैदा एक टैलीविजन दे कास्ट करके तो जवाब पूछे जाणगे जो जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे उपर चलदा है। कहण दा भाव भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की नरादरी करदा है, वो इनू पूछा जाऊगा। क्यों जो आने वाला समय है इनू पूछ के फिर क्लीयर करांगे सारे संसार नूं, इनू झूठा करांगे। ये रामचंद्र जो रामचंद्र भगवान जी होए ने आल सूर्यवंशी चों, वो कहंदे उदों फिर एक दसदा 10वें पातशाह महाराज सूर्यवंशी चों ने, ते उस तो बाद ये अपना दसदा कहंदा मैं सूर्यवंशी च विच आं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ FRI ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ 31 ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 31 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਿੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਠਾਵੇ, ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋਈ ਆਈਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵੱਜੂਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੇ ਪਾਵਰ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿੰਡਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਥੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਟਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।